Sir, good morning once again, sir. Today discuss about some problems based on Kc, sir. Means equilibrium constant based on DOD system. Means degree of dissociation, sir. Okay, first question is, sir, for the reaction A plus B is given as to C plus D. That is one of the equations, sir. In the equation supplied, the initial concentration of A is twice the initial concentration of B. Sir, in the first line, the initial concentration of A is twice the initial concentration of B, sir. That means A is double than B, sir. Okay, and after the equilibrium as reached, concentration of C was thrice the equilibrium concentration of B, sir. To calculate the Kc, sir. Okay, you know that A plus B is given as to C plus D, sir. That is the equation. At the time of initial concentration is given, sir, at the time of initial concentration of A is twice the initial concentration of B, sir. That means A is double than B, sir. Clear, sir? So B is taken 1 and A is taken 2, sir. Sir, at the time of initial concentration of product side, sir, means C and D, also 0, sir. Clear, sir? Okay, at equilibrium position, some moles dissociated from initial moles, sir, like 2 minus x and 1 minus x and x and x. Sir, clear, sir? Okay, after that, after the equilibrium as reached, concentration of C was thrice the equilibrium concentration of B, sir. Calculate the Kc, sir. Where, sir, where, once again, sir, after the equilibrium as reached, concentration of C was, sir, concentration of C means x, sir. Where x thrice the equilibrium concentration of B, sir. Means ikkada 1 minus x, దీనికి ఏమవుతుంది ఇక్కడ 3 times of B, sir. That means ఏమంటానంటే ఇక్కడ సార్ C is equal to 3B అంటున్నాడు, సార్. సార్ ఇక్కడ C అంటే ఏముంది, సార్, ఇక్కడ x, సార్, is equal to, సార్, 3 into B యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమంటున్నాం, సార్, ఇక్కడ 1 minus x, సార్. వేర్ x is equal to, సార్, ఈ 3 అనేది దీనికి మల్టిపుల్ అవుతుంది, దీనికి మల్టిపుల్ అవుతుంది, సార్. వేర్ x is equal to 3 minus 3x, సార్. సార్, ఇక్కడ x టర్మ్స్ అన్నీ ఒకవైపు తీసుకొస్తే ఈ మైనస్ 3x అనేది తీసుకొద్దాం, సార్. వేర్ x plus 3x is equal means 4x. 4x is equal to ఏం మిగులుతుంది, సార్, ఇక్కడ 3 మిగులుతుంది, సార్. వేర్ x is equal to ఏమొచ్చింది, సార్, ఇక్కడ 3/4 వచ్చింది, సార్. ఈ x is equal to 3/4 అనేది, సార్, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, సార్. అంటే 2 minus x అంటే 2 minus x means 2 minus 3/4, సార్. ఇక్కడ 1 minus x means 1 minus 3/4, సార్. వేర్ C కాన్సన్ట్రేషన్ ఏముంది, సార్, ఇక్కడ x ఉంది కదా, x means 3/4, సార్. D కాన్సన్ట్రేషన్ ఏముంది, సార్, ఇక్కడ x ఉంది కదా, సార్. సో ఏమవుతుంది, సార్, ఇక్కడ 3/4, సార్. వేర్, సార్, చూసినట్టయితే నేను ఇక్కడ 2 minus x అంటున్నాం, సార్. వేర్ దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది, సార్, ఇక్కడ 2 minus 3/4, సార్. దట్ మీన్స్ 8 minus 3, సార్. 8 minus 3 మీన్స్ ఏమవుతుంది, సార్, ఇక్కడ 5/4, సార్. సేమ్ మేనర్ 1 minus x చూసుకున్నట్టయితే, సార్, 1 minus, సార్, x means 3/4, సార్. 4 minus 3/4, సార్. Like 1/4, సార్. Sir, clear, sir?
Sir, you know that Kc is equal to concentration of product 2 by concentration of reactant 2. Antena? Where, sir, what is the concentration of D, sir? Means X means you have taken only 3 by 4, sir. Means 3 by 4. And same manner concentration of D, same manner 3 by 4, sir. By concentration of A, sir, what is the concentration of A? 5 by 4, sir. Where concentration of B, sir? 1 by 4, sir. Sir, after calculation you have getting 9 by 5, sir. 9 by 5 means after calculation you have getting 1.8, sir. That is a Kc, sir. Sir, clear, sir? Sir, everybody understand or not? Sir, అర్థం అవుతుందా? సరే సార్, సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యాక్చువల్గా మీరు చెయ్యాలి, బట్ సార్ ఒకసారి చెప్పేస్తాను. ఫర్ ది రియాక్షన్ A plus B is given rise to C plus D ఇచ్చాడు సార్. The initial concentration of A and B are equal. Sir, initial concentration of reactant both will be equal, sir. But the equilibrium concentration of C is twice that of equilibrium concentration of A. Calculate the Kc, sir. Sir, that is the question and your task is you find the Kc, sir. Sir, you know that what is the reaction, sir? A plus B is given rise to C plus D, sir. Sir, you know that the initial concentration of A and B will be equal, sir. So, that is taken A is 1, B is 1. That is at the time of initial, sir. Sir, ఇక్కడ కొన్నిసార్లు కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాను, కొన్నిసార్లు మోల్స్ అంటాను. అక్కడ ఇవన్నీ కూడా పెర్ 1 లీటర్లో తీసుకున్నట్టే సార్. సార్ అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ మోల్స్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ 1 లీటర్ పెర్ 1 లీటర్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా మోల్స్ విల్ బి కన్వర్ట్ టు ది కాన్సన్ట్రేషన్, సార్. ఓకేనా? అంటే N/V అనమాట. సార్, ఇక్కడ A and B విల్ బి ఏం తీసేసుకున్నాం సార్? 1 తీసేసుకున్నాము. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఏం తీసుకోవాలి సార్? ఇక్కడ 0 తీసుకున్నాం. సార్, ఇట్ ఈక్విలిబ్రియం. సార్, అట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లో సమ్ మోల్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే కాన్సన్ట్రేషన్ డిసోసియేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ మోల్స్, సార్. అండ్ ఇక్కడ ఇనీషియల్ మోల్స్ ఉన్నాయి ఉంది కదా సార్, అండ్ 1 - X అండ్ 1 - X. సార్, సేమ్ ఇక్కడ ఎంతైతే డిసోసియేట్ అయిందో అంతే మోల్స్ అనేది ఎపీర్ అవుతుంది, సార్. మీన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సార్. అంటే ఇక్కడ X, సార్. సార్, ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే చూడండి సార్, ఇప్పుడు ఇంకా కండిషన్ ఏమన్నాడు సార్ ఇక్కడ? బట్ ది ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి. సార్, ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ సి ఎంత ఉంది సార్? ఇక్కడ X ఉంది, సార్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ, సార్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏమేమి సార్? 1 - X. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేకల్లా సార్ 2 మల్టిపుల్ విత్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి కాన్సన్ట్రేషన్, సార్. సార్, క్లియర్ సార్? వేర్ అండ్ దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది సార్? ఇక్కడ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × A, సార్. సార్, క్లియర్ సార్? వేర్ C కాన్సన్ట్రేషన్ మీన్స్ X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × సార్ A కాన్సన్ట్రేషన్ మీన్స్ 1 - X, సార్. where X is equal to 2 - 2X, sir. X is equal to 2 - 2X, sir. ఇందాక చేసినప్పుడు X టర్మ్స్ అన్నీ ఒక పైకి తీసుకొస్తుంది, సార్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 3X is equal to 2 అవుతుంది, సార్. X is equal to ఏమవుతుంది సార్? ఇక్కడ 2/3 వచ్చింది, సార్. ఈ 2/3ని సార్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది, సార్. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ 1 - X ప్లేస్లో వేసామనుకోండి, సార్. 1 - 2/3 కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 3 - 2 అంటే ఏమవుతుంది సార్? ఇక్కడ 1/3. సార్, X వాల్యూ అనేది 2/3 వచ్చింది, సార్. 1 - X వాల్యూ ఏమొచ్చింది సార్? ఇక్కడ 1/3. సార్, ఇప్పుడు Kc ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఏమైనా తెలుసు సార్? ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్, సార్. అది మీకు అందరికీ తెలిసిందే. where concentration of C into concentration of D
by concentration of A into concentration of B, sir. Wait, sir, concentration of C అంటే ఏముంది సార్ ఇక్కడ x. సార్ x ప్లస్ మనం ఏం వేయాలి సార్ ఇక్కడ 2/3. where 2/3 into 2/3 sir by sir concentration of A అంటే ఏముంది సార్ ఇక్కడ 1 minus x సార్ 1 minus x అంటే మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది సార్ ఇక్కడ 1/3 వచ్చింది సార్. సో 1/3 into 1/3 ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B కూడా సేమ్ సార్ 1 minus x సార్ 1 minus x అంటే ఇందాక మనకి ఎంత వచ్చింది సార్ 1/3 వచ్చింది సార్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా సార్ ఈ 3కి ఈ 3 అంటే ఈ 3కి ఈ 3కి క్యాన్సిల్ ఈ 3కి ఈ 3 క్యాన్సిల్ సార్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఈ 9కి 9కి వెళ్ళిపోయి క్యాన్సిల్ సార్. ఇక్కడ ఏం మిగిలింది సార్ ఇక్కడ 4/1 4/1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 సార్. సార్ క్లియర్ సార్? సార్ గుడ్ మార్నింగ్ వన్స్ అగైన్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సార్ question is a reversible reaction A plus 2B is given rise to 3C is started with 2 moles of A and 3 moles of B, that is the initial moles or initial concentration sir. At equilibrium 1.8 molar means concentration sir. 1.8 molar of C was formed. Calculate the Kc sir. That is your question sir. Sir, in this above question equation is sir A plus 2B is given rise to 3C sir. That is the your equation. Sir, at the time of initial molar concentration, why? because also సార్ ఏమి ఇవ్వకపోతే వాల్యూమ్ మనం ఎంత తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ 1 లీటర్ తీసుకోవాలి సార్. అంటే ఇక్కడ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ కింద వస్తుంది సార్. సరే సార్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏ మోల్ ఎంత ఇచ్చాడు సార్ ఇక్కడ 2 ఇచ్చాడు సార్. సార్ బి మోల్ ఏమి ఇచ్చాడు సార్ ఇక్కడ 3 ఇచ్చాడు సార్. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ మోల్స్ 2 and 3 ఇచ్చాడు సార్. ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 0 మోల్ అవుతుంది సార్, ఇది మీకు తెలిసిందే సార్. అట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ సార్ అట్ ఈక్విలిబ్రియంలో మనకి ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 2 minus x 3 minus 2x సార్ 3x అంటే ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ రాయలేదు సార్. సార్ మీకు అందరికీ అర్థమవుతుందని షార్ట్ కట్గా వేగం రాసేసాను సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సమ్ మోల్స్ అనేది డిసోసియేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ మోల్స్ కదా సార్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ 2 minus x 3 minus 2x ఎందుకంటే కోఎఫిషియంట్ అనేది 2 ఉంది సార్ అక్కడ, అంటే మీన్స్ 3 minus 2x సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కోఎఫిషియంట్ 3 ఉంది కదా సార్, అంటే అసోసియేటెడ్ మోల్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ x కదా, అంటే x into 3 సార్ 3x వచ్చింది సార్. అర్థమవుతుందా సార్? ఇదేంటిది అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ సార్. సార్ ఒకసారి పైకి వెళ్ళినట్టయితే అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఏమన్నారు సార్ ఇక్కడ 1.8 మోలార్ ఆఫ్ C వాజ్ ఫార్మ్డ్ అన్నారు సార్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా C ఇదే కదా సార్, వేర్ 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 1.8 వచ్చిందంట సార్. వేర్ మనకి ఏం కావాలి సార్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 1.8/3 సార్. మనకి ఏమొచ్చింది సార్ ఇక్కడ 0.6 వచ్చింది సార్ ఎక్స్ వాల్యూ సార్. ఈ 0.6 ఎక్స్ వాల్యూ మనం అందరి నుంచి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం సార్, ఇనీషియల్ మోల్స్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం సార్. అంటే ఇక్కడ 2 minus x బదులుగా 2 minus 0.6 నెక్స్ట్ 3 minus సార్ 2x అంటే ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 0.2 into 0.6 కదా సార్, అంటే 3 minus 1.2 సార్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 3 into 0.6 అంటే 1.8 కదా సార్, అదే వేస్తాం సార్. అంటే 2 minus 0.6 3 minus 1.2 and 3 into 0.6 is nothing but 1.8 సార్. సార్ 2 minus 0.6 అంటే ఎంత సార్ ఇక్కడ 1.4 సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా 3 minus 1.2 అంటే ఎంత సార్ ఇక్కడ 1.8 సార్. అండ్ సార్ 3
అదే 1.3 ఇంటూ 0.6 అంటే 1.8 కదా సార్, సేమ్ అవి చేస్తాం సార్. సార్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లో ఏమొచ్చినాయి సార్ ఇక్కడ 1.4, 1.8 అండ్ 1.8 సార్. సార్ ఓకేనా సార్. ఇప్పుడు సార్ కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఏం తెలుసు సార్ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ సార్. సార్ ఇక్కడికి వెళ్ళినట్టయితే సార్ ఇక్కడ దీనికి కేసీ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ రాస్తున్నాను సార్. కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి సార్ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి హోల్ పవర్ 3, ఎందుకంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ 3 ఉంది కదా సార్, దేర్ కోఎఫిషియంట్స్ రైజ్డ్ ఆన్ ది పవర్ అంటాం అంతే కదా సార్, బై సార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి హోల్ స్క్వేర్ సార్. సార్ ఓకేనా సార్. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి ఎంత ఉంది సార్ ఇక్కడ 1.8 ఉంది సార్, మీన్స్ 1.8 హోల్ పవర్ 3r క్యూబ్ సార్. అంటే ఇక్కడ 1.8ని 3 టైమ్స్ వేద్దాం సార్. 1.8 ఇంటూ 1.8 ఇంటూ 1.8 దట్ ఈస్ ద సార్ ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఎంత ఉంది సార్ ఇక్కడ 1.4 ఉంది సార్, ఇది వేసింది సార్. సార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి ఏముంది సార్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది సార్, ఎందుకంటే కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ సార్ 2 ఉంది, అంటే బి హోల్ స్క్వేర్ కదా సార్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి ఎంత ఉంది సార్ ఇక్కడ 1.8 ఉంది సార్. అంటే 1.8ని మనం ఎన్నిసార్లు వేయాలి సార్ ఇక్కడ 2 టైమ్స్ వేయాలి సార్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ 1.8 2 టైమ్స్ 1.8 2 టైమ్స్ విల్ బి క్యాన్సిల్ సార్. రిమైనింగ్ మన దగ్గర ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 1.8/1.4 మిగులుతుంది సార్. వేర్ సార్ ఈ 1.8 ఇంటూ ఏం చేసామంటే ఇక్కడ సార్ మల్టిపుల్ విత్ డివిజన్ విత్ 10 సార్, అంటే 1.8/1.4 ఇంటూ 10 సార్. అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 18/14 అవుతుంది సార్. ఆఫ్టర్ విల్ బి క్యాలిక్యులేషన్ సార్ 9/7, I have getting 9/7. ఆఫ్టర్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్ 1.3 సార్. సార్ అర్థమవుతుందా సార్? Sir, one more, that is the case sir. Okay, next one more question is sir, fourth question sir. Sir, in a 2-liter closed container, sir ikkada volume ఎంత ఇచ్చాడు సార్ ఇక్కడ 2 లీటర్ ఇచ్చాడు సార్, అంటే వాల్యూమ్ 2. ఇప్పుడు మీరు కొంచెం లాజిక్గా మారుతాం సార్. ఇన్ ఏ 2-liter closed container ఇచ్చాడు, PCl5 is allowed to go decomposition if extent of dissociation XR alpha is 20%, then find the Kc అన్నాడు సార్. సార్ ఇక్కడ మనం డిసోసియేషన్ అనేది ఎంత ఇచ్చాడు సార్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్లో ఇచ్చాడు సార్. సార్ సార్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు క్లారిఫై చేస్తాను చూడండి సార్. ఇక్కడ సార్ PCl5 సార్, ఈ PCl5ని సార్ హీట్ చేస్తే ఏ విధంగా డికంపోజెస్ అవుతుందంటే ఇక్కడ PCl3 + Cl2 సార్. సార్ అర్థమవుతుందా సార్? ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఇనీషియల్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సార్ ఇనీషియల్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఏం తీసుకోవాలి సార్ ఇక్కడ 1 మోర్ తీసుకున్నాను సార్. 1 మోర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 0 0 సార్. సార్ ఓకేనా సార్? ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా చూడండి సార్ ఆల్ఫా ఏమి ఇచ్చాడు సార్ ఇక్కడ 20% ఇచ్చాడు సార్. సార్ ఇక్కడ 20% అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్? సార్ 20/100 కదా సార్. సార్ ఈ 0 క్యాన్సిల్ సార్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 2/10 కదా సార్, అండ్ దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 1/5 సార్. 1/5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 0.2 సార్. సో ఆల్ఫా అనేది నాకు ఏమొచ్చింది సార్ ఇక్కడ 0.2 ఇచ్చాడు సార్, అంటే ఆల్ఫా ఎక్స్ ఏమి ఇచ్చాడు సార్ ఇక్కడ 0.2 0.2 0.2 సార్. ఇందాక ఆల్ఫా ఎక్స్ అంటే ఏంటది డిసోసియేషన్ సార్, అంటే ఈ డిసోసియేషన్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి డిసోసియేట్ అవుతుంది సార్? ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ మోలార్ ఇనీషియల్ వాల్యూ సార్. సార్ ఇనీషియల్ మోలార్ ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం సార్ ఇక్కడ 1, అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 1 - 0.2 సార్. 1 -
సార్ 1 మైనస్ 0.2 సార్. ఇక్కడ ఎంత డిసోసియేట్ అవుతుందో అక్కడ అంతే అసోసియేట్ అవుతుంది కదా సార్, అంటే యాడ్ అవుతుంది కదా సార్. అంటే ఇక్కడ 0.2 అనే వాల్యూ అనేది డిసోసియేట్ అయింది ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ వాల్యూ నుండి. సేమ్ వాల్యూ అనేది అక్కడ అసోసియేట్ అవుతుంది సార్. అంటే 0.2 0.2 సార్. ఓవరాల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ 0.8 0.2 0.2 ఇది ఏంటి వచ్చింది సార్, ఇక్కడ మోల్స్ వచ్చింది సార్ ఎన్. సార్ మనకేంటి స్టాయికియోమెట్రీ ప్రకారం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆరు సార్ మళ్ళీ మీకు ఏమైనా తెలుసు సార్, ఇక్కడ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/v సార్. దట్ ఈజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ సార్. మోల్ కాన్సెప్ట్లో మీరు బాగా నేర్చుకుని ఉంటారు సార్. ఇక్కడ మోల్ అంటే మనకి ఏంటి ఇదే కదా సార్ 0.8 సార్. నేను ఇక్కడ PCl5 గురించి మాట్లాడుతున్నాను సార్. మోల్స్ 0.8 సార్. వాల్యూమ్ ఏమి ఇచ్చారు సార్, ఇక్కడ 2 లీటర్ అన్నాడు సార్. అంటే 2 వేస్తాం సార్. సార్ ఇదేంటిది PCl5 కాన్సన్ట్రేషన్ సార్. సేమ్ మ్యానర్ PCl3 కాన్సన్ట్రేషన్ ఏముంది సార్, ఇక్కడ సార్ PCl3 మోల్స్ బై అగైన్ వాల్యూమ్ సార్. అంటే సార్ PCl3 కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సార్ 0.2/2 సార్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ సార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Cl2 ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ అగైన్ 0.2/2 సార్. సార్ ఒకసారి చూసినట్టయితే చూడండి సార్, ఇక్కడ Kc ఈజ్ ఈక్వల్ టు సార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ కదా సార్. సార్ ఇక్కడ 0.2/2 కదా సార్. అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ సార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ PCl3 అంటే 0.1 సార్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Cl2 అన్నా 0.1 అది చేశాను సార్. 0.1 ఇంటూ 0.1 సార్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ PCl5 అన్నారు సార్. సార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ PCl5 అంటే ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ 0.8/2 సార్. అంటే ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ 0.4 కదా సార్. ఆ 0.4ని సరే సార్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ సార్ 0.4 వచ్చింది సార్. సార్ అంతేనా సార్. ఒకసారి ఇక్కడ చూసినట్టయితే చూడండి సార్, ఇక్కడ వేర్ వన్ మోర్ స్టెప్ సార్. దీన్ని ఏమంటాం ఇక్కడ 0.01 సార్ 0.4 సార్. సార్ దీన్ని దేంతో డివిజన్ చేస్తాం సార్, ఇక్కడ 100తో డివిజన్ చేద్దాం సార్. సార్ అర్థమవుతుందా సార్. ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ 1/40 అవుతుంది సార్. సార్ 1/40 అంటే ఏమిటి అవుతుంది సార్, ఇక్కడ సార్ 0.025 కదా సార్ కేసీ సార్. ఎంతైనా క్యాల్కులేషను ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేయండి సార్. సార్ అది ఓవరాల్ క్యాల్కులేట్ ది కేసీ సార్. ఎనీ మోర్ డౌట్ సార్? ఓకే సార్. కంటిన్యూషన్ ఈ 2 క్వశ్చన్స్ మీకు హోంవర్క్ సార్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 1 mole of H2 and 2 moles of Phi2 are mixed in a 2-liter vessel. సార్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఈజ్ 2 సార్ అది. ఓకేనా. అండ్ ఆల్ఫా అట్ మీన్స్ సార్ డిసోసియేషన్ అండ్ మీన్స్ DOD సార్, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. ఆల్ఫా అట్ ఈక్విలిబ్రియం 25% సార్. టు ఫైండ్ ది కేసీ సార్. సార్ question is repeat once again. 1 mole of H2 and 2 moles of I2 are mixed in a 2-liter vessel and alpha at equilibrium 25% to find the cases sir. That is your first question. Sir, in the second question is sir, second question kuda mere cheyali. SO2 gas plus NO2 gas is give rise to SO3 plus NO. Sir, in this reaction Kc is 16 sir.
means equilibrium constant, that is given 16. And if initial 1 mole of each of all 4 gases, sir, everyone 1 sir, and SO21, NO21, SO31, NO1, sir, at initial mole, sir, clarity ఇవ్వనండి ఓకేనా. at initial mole SO21, NO21, SO31, NO1, that is taken 4 gases equal values, sir. 1 mole of each of 4 gases are taken in 1 liter vessel, sir. వాల్యూమ్ కూడా ఎంత ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ 1 లీటర్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, సార్. వాట్ ఆర్ ది ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ NO అండ్ NO2 అడిగాడు, సార్. అంటే ఇది సార్ అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఇక్కడ 4 గ్యాసెస్ కూడా ఏం తీసుకుంటారు, ఇక్కడ 1 తీసుకుంటారు, సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా 1 - x, 1 - x, 1 + x, 1 + x, వేర్ Kc ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + x² / 1 - x² వస్తుంది, సార్. వేర్ కేసీ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, సార్. ఎంత ఇచ్చాడు, సార్? ఇక్కడ 16 ఇచ్చాడు. అంటే మీరు వచ్చిన వాల్యూని 16కి ఈక్వల్ చేస్తారు, సార్. అంటే దట్ మీన్స్ ఏమవుతుందంటే అక్కడ 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + x² / 1 - x², సార్. ఓవరాల్గా అక్కడ స్క్వేర్ అంటే 1 + x / 1 - x². ఇక్కడ ఏముంది, సార్? ఇక్కడ 16 ఉంది, సార్. 16 మనం ఎలా రాస్తాం? ఇక్కడ 4² అని రాసుకోవచ్చు కదా, సార్. అంటే 4² ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏమంటాం ఇక్కడ 1 + x / 1 - x², సార్. ఆ స్క్వేర్కి 4² ఉన్నటువంటి స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్, సార్. అంటే 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అక్కడ 1 + x / 1 - x, సార్. ఆఫ్టర్ దట్ టు క్యాల్కులేట్ ది x వాల్యూ, సార్. x వాల్యూ అనేది 1 - x, 1 - xలో వేస్తారు, సార్. అక్కడ 1 + x, 1 + xలో ఆ x వాల్యూ వచ్చిందాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, సార్. వేస్తే మీకు సర్టన్ వాల్యూ వస్తుంది, సార్. ఆ సర్టన్ వాల్యూ అనేది ఏమవుతుందంటే అక్కడ NO అండ్ NO2 అవుతుంది, సార్. అంటే NO2 దగ్గర అదే ఆ వాల్యూ అండ్ NO దగ్గర ఆ వాల్యూ అవుతుంది, సార్. సార్ క్లియరా, సార్? ఓకే, సార్. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ చూడండి, సార్. ఇక్కడ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ వెసల్ అమోనియం హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఈజ్ అలౌడ్ టు decompose, means cleavage, sir, at equilibrium if total pressure is 30 atmosphere. To find the Kp అడిగాడు, sir. Then sir Kp, sir, find out చేయమన్నాడు. Kp means equilibrium pressure constant, sir. Sir, you know that ammonium hydrogen sulfide is decomposed to ammonia and H2S, sir. Means ammonia and hydrogen sulfide వస్తుంది, సార్. సార్ ఇక్కడ ammonium hydrogen sulfide is the solid, sir. సార్ మీకు తెలుసు సాలిడ్ కానీ ప్యూర్ లిక్విడ్ కానీ మనం ఏం తీసుకోమంటే ఇక్కడ 1, సార్. అంటే యూనిట్ మోల్ కింద తీసుకోవాలి, సార్. దాంతో మనం ఇర్రెస్పెక్ట్, సార్. ఇది సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ అంటేనే మనకి ఇర్రెస్పెక్ట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సార్? ఇక్కడ గ్యాస్ NH3 + H2S, ఓన్లీ గ్యాస్ సబ్స్టెన్స్ మాత్రం మనం తీసుకోవాలి, సార్. ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అవని Kp అవని మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఓన్లీ గ్యాసెస్ మాత్రం మనం తీసుకుంటాం, సార్. సార్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఇంకా అట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్, సార్. ఏమి ఇచ్చాడు, సార్? ఇక్కడ టోటల్ ప్రెషర్ 30 atmosphere ఇచ్చాడు. అంటే పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ NH3 ప్లస్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ H2S ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చారు, సార్? అక్కడ 30 ఇచ్చారు, సార్. ఇదే టోటల్ ప్రెషర్ అవుతుంది, 30 atmosphere. సార్ వన్ మోర్ పాయింట్, అట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్, సార్, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ NH3 ఈక్వల్ టు పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ H2S, సార్. ఆల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్కి, సార్, ప్రొడక్ట్ గ్యాస్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది, సార్. అది ఒకటి కీ పాయింట్, సార్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ NH3 ఈక్వల్ టు పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ H2S, సార్. సార్ ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది x అనుకోండి, ఇది x అనుకోండి. 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 కదా, సార్. సార్
2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అనుకుంటే సార్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ 15 అవుతుంది సార్. సార్ వీర్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది ఏమవుతుంది సార్, పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ NH3 ఈజ్ ద 15 atmosphere, పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ H2S ఈజ్ ద 15 atmosphere. సార్ వీర్ Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి దీంతో సంబంధం లేదు, ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ పార్షియల్ అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెజర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ సార్. అంటే పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ NH3 ఇంటూ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ H2S సార్. సార్ యు నో దట్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ NH3 ఎంత వచ్చింది సార్ ఇక్కడ మనకు 15 atmosphere సార్. అదే పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ H2S ఎంత వచ్చింది సార్ ఇక్కడ 15 atmosphere సార్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా 15 atmosphere అండ్ 15 atmosphere సార్. అట్మాస్ఫియర్ ఇంటూ అట్మాస్ఫియర్, అట్మాస్ఫియర్ స్క్వేర్ అండ్ 15 ఇంటూ 15 మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఎంత అవుతుంది సార్ ఇక్కడ 225 atmospheres సార్. ఇది అర్థమైంది సార్. ఇది సార్ మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ సార్. సార్ క్లియరా సార్? ఓకే.